Good morning. Okay, so we'll go through one more problem in the critical path method. Okay, so let me solve one more problem in the critical path method. But this is quite different. So here they are not given the table. So they are given the like. So I'll tell you. So how they are given the problem. So the problem is like this: a project consisting of a series of tasks labeled so A B C D E F G H I. Okay, full stop. With following relation. So with the following relation, what they are given the problem is, so W is less than X comma Y. Okay, so it means that so X and Y cannot start so until the W is completed. Problem will ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, no? So here the X and Y cannot start without R, so until the completion of the so W. Okay, so with this notation construct the network diagram for the following constraints. So ಈ notation use ಮಾಡಿಕೊಂಡು so for the following constraint ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, following notations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For this notation we need to be construct. Okay, this is a problem ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. So A is less than D comma E, B comma D is less than F, so C is less than so G, C is less than H, F comma G is less than I. Okay, so the meaning is, so I'll tell you. So here the greater than symbol, the meaning of this is X and Y cannot start until the completion of the W. We need to understand here. So D and E cannot start until the completion of A. The meaning is, so without completion A, we cannot start D and E. The meaning of this notation is, so A is the predecessor for D and E. You need to understand like this. Okay. For the B and D, so B and D. So without completion of the B and D, we cannot start the F. Similarly, we cannot start the G. So before the completion of C. Similarly, we cannot start the H activity so without the completion of C. Similarly, so I cannot start before the completion of the F and G like this. Okay, and in addition to this, what they are given is, so they were given the task. So they, as I told that they are having I. So A to so I task were there, A B C D E F G H I. Okay, so these are the activities were there. Okay, and also they have given the so duration of these activities. This is 23, 8, 20, 16, 24, 18, 19, 4, 10. Okay, so this is the problem. So A to I is there. Okay, like activities they are given. So and also they are given the duration of this. But so if they are given directly the table and the so producing are the successive activities, so it's very easy to construct. So in this case, so it may feel difficulty. So what we will do is, so let me construct so predecessor. We know that like so activity and the predecessor. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes easy for us to identify so which is the activity and which is the predecessor activity. So what we do is, so let me convert this notation into a table as before we solved. In the last class we solved the first problem similar to that. So let me solve ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, so this is a table, right? In this table what we are so writing, so this is the first column represents the activity and second column represents the so preceding activity, so our predecessor, so precedence activity. Okay, so preceding activity is nothing but so before it has to be completed. Okay, so ಈ activityಗಳಿಗೆ so ಯಾವುದು so precedence activity ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Okay, so next column is duration, and we know that we are having a so what are the number of activities we know, activity A, B, C, D, E, F, right, G, H, I. So how many activities were there? Up to A in the I were without the C, D, E, F, G, H, I. Okay. So let me find out the so preceding activity for these things. Okay. So preceding activities ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. A. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. Okay. So this as per this notation, let me so understand the things. Okay. So
ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್, so A cannot, so here the D comma E cannot start. The meaning of this is, so D is, so less, okay, D comma E. A is less than D comma E. The meaning is D and E cannot start before the completion of A. Got the point? So the meaning of this is, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ meaning? So without the completion of A, so we cannot start. Sorry. So here the D comma E, right? So A cannot, that is a, without the completion of A, we cannot start the activity D and E. The meaning is, so A is the predecessor for DE. Okay. So D ಮತ್ತೆ E activity ಗೆ so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so predecessor as per this notation. So D ಗೆ activity A is a predecessor and also E. D ಮತ್ತೆ E ಗೆ activity ಏನಾಗುತ್ತೆ, so predecessor activity ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ so without the completion of A, we cannot start the D and E. The meaning of this. And coming to the second one, D comma E. So F, if you want to start the F, so F start ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so B ಮತ್ತೆ D ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So that for the activity F, B comma D is a predecessor. Just we converting this notation. So then ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ table convert ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Okay. So that if you know this table, it is easy to construct the network diagram. Okay. So next is here, next G. Okay. So if you want to start the G, C is the predecessor. So that G ಗೆ C complete ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Similarly, H start ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ C complete ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, and according to this, so F and G, so that if you want to start activity I, so F and G should be completed. So I start ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ F comma G need to be completed. So that F and G are the predecessor for I. Okay, we completed all the notations, right? So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 5 notations ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. And so we didn't get any relation among the A, B, C. So the meaning is, so A, B, C are the, that is the beginning activities. So just so here, so they are not given any relation among the ABC. So that, so ABC ಯಾವುದು producing activities ಇಲ್ಲ. So the predecessor, there is no predecessor for ABC. So that these are the beginning activities. Write down the durations: 23, 8, 20, 16, 24, 18, 19. Okay, 4 and 10. Okay, so this is, so you already know this. So if you know this table, you can so easily construct the so network diagram, right? So network na construct ಮಾಡೋಣ. Roughly I will write the diagram. Rough ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. A B C ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So A B C are the beginning activity. So ಒಂದು initial node ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So that is a node, starting node. A B C are the beginning activity. Simultaneously we can start A, B and C. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, so first A ಅಂತ start ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ and this is B. Okay, and this is C. ಓಕೆನಾ? So ಮೂರು activity start ಆಯಿತು. Next, ಸೊ ಸಿ ಗ ಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಮತ್ತು ಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಬಿಗೆ ಡಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್, ಅದರೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಡಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಇ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಎ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್, ಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್. ಜಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಚ್. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ.
ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಐ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಗೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫರ್ದರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ನೋಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದ, ಸೊ ದಟ್ ದ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಈನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೆಚ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ರಫ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ like drawn this. So I'll show you how to, this is make neatly. Okay, so construct ಮಾಡಬೇಡ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಬರ್ತದೆ. Make this 1 2. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಫ್ ಆಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು, ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ, ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ಮತ್ತು ಇ. ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್. ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, I'll write. Okay, next is ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಫ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ, ರೈಟ್, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ, ರೈಟ್, this is B, this is C. Okay, ಇದು E, F, G, H. ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಆದಷ್ಟು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅದು ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮತ್ತು ಇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದ predecessor for F. C, after the completion of C, we can start the G and H. Okay, this is I. After the completion of F and G, we can start the I activity. If you have any doubts, you can ask me now. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ, ಆ ನೋಡಿಗೆ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ just a minute. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5. ಈಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವಿತ್ ಆರೋ ಹೆಡ್. ಆರೋ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ, ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 23. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 8 ಬಿ ಹತ್ರ. ಸಿ ಬಂದರೆ 20. ಸೊ ಇ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ, 24 ಇದೆ. And F, coming to F, 18. So G is 19. So H is 4. So I is 10.
ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 marks ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, 3-4 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸಿ ಇದ್ದರೆ 1 2 3 ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ 8 to 10 activities, in such cases they will give you more marks, like around 4 to 5 marks they will provide. Okay, so this is the thing. So ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ EST and LST, okay, and LFT and EST, LST, LFT and LST, sorry, EST, sorry, EST and LST, LFT and EFT. Okay, earliest starting time, earliest finishing time, latest starting time, latest finish time. So this to calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And also so find out the float ಎಲ್ಲ all floats ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ. And we need to find out the critical path find out ಮಾಡಬೇಕು. duration of the project. Okay, this is how we need to be so finish this. ಡೌಟ್ ಇದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ನೋಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇಂಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, EST ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ EST ಆ್ಯಂಡ್ LFTನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ EST ಫಾರ್ ದ ನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಗೆ ನೋಡ್ 1 ಹತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ EST ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೆಯಲ್ಲ, you just to remember EST and LFT. So this is common for all the things. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ EST ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ LFT ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದು ಯಾವ್ದಾರು 1 ಅಥವಾ 2 ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, so what is the initial time? So what is the initial time of this? No. 0. 0. 0. Good. So 0 will be the initial. So starting time EST ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆರೋ ಹೆಡ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ EST ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆರೋ ಹೆಡ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಸ್ 0 + 23 ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 23. Next, coming to here. So here 2 heads is there, right? 2 arrow heads is there. 2 arrow heads ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, so here we need to be check both the these things. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಪಾತ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ ಯಾವುದು, A ಆ್ಯಂಡ್ D. A ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 23 ಇದೆ. 23 ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 8ಗೆ ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 16 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 16. ಓಕೆ, 23 + 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲೈಕ್ A ಆ್ಯಂಡ್ D ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 23 ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ A ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 39 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೋ ದಿಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, 39. ಗೋಯಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರೋ ಹೆಡ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ 0 + 20 20. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ 2 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 39. 39 + 18 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 39 + 18. ಸೊ 57. and this one more is 20 + 19. 20 + 19. So maximum is 57. 57.
This maximum we need to be considered. This is 39, this is 59. Going forward, so maximum we need to consider 57. Okay, now coming here, three arrow marks, three arrowheads is there. So that 23 plus 24. So one 23 plus 24 add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು path ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. And next is 57 plus 10. ಇನ್ನೊಂದು 57 plus 10. This will be 67. 67. And coming here, 20 plus 4. This is 20 plus 4. Three arrow head ಇದೆ. Three arrow 24. value ಬಂದಿದೆ. 40. So highest is 67. So that we need to 67. 67. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆ್ಯರೋ ಹೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯರೋ ಹೆಡ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪಾತಿಂದ ಆ ಪಾತಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೈಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? Okay, so always the LFT, that is the latest finishing time of the last node. Node ಹತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 67. ಓಕೆ, 67 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. 67 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಒನ್ ಟೈಲ್ ಇದೆ. 67 ಮೈನಸ್ 10 ಒಂದೇ ಟೈಲ್ 57. 57 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 57 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೈಲ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ 57 ಮೈನಸ್ 18 39. 39 ಒಂದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ ಯಾವುದು? 57 ಮೈನಸ್ 19. 57 ಮೈನಸ್ 19 ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 67 ಮೈನಸ್ 4. 67 ಮೈನಸ್ 4 ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? So this will be 57 minus 19, 38. 38. Very good. So ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? Choose. Minimum value. Backward direction, minimum value we need to consider. Okay, so the value will be here 38. Okay, now, so next, it will complete. So coming here, this is also completed. Coming here, so okay, so this is again we are having the two tails. So one they know, this is coming directly from this. 67 minus 24 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು. 67 minus 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. And one more is here. 43. Here it is 39. 39 minus 16. What is the value? 67 minus 24? 43, right? 23. 23. Here it is 23 is So for that we need to consider the minimum value 23. 23. And again here we are having the three tails. So one is 23 minus 23, 0. So here it is 39 minus 8. So it will be 31. And here it is 20. 20 minus 20, 0. So which one we need to consider? Minimum. 0 is a minimum. And always we need to remember that. So the initial node will be always 0, 0. EST left will be 0 only. And always the end node will be the maximum value. Okay, this is a maximum value. ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ network diagram. So when you got these EST and LFT, it's easy to find out the all the floats and the remaining things. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್. ಶಾಲ್ ಐ ರಬ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಬೇಕಾದಲ್ಲ? yes, ma'am. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so what we have to find out, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? So they have been asked to find out the project duration and the critical path, right? So project duration is this is itself. So whatever the maximum value you got at the end node, no? So this is only your value. So here the 67. So 67 days in terms of days is there. The project duration is 67 days. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ 67 days. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 67 ಸೊ ಡೇಸ್ ಅಂತಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ರೈಟ್ ಒಂದು So here the critical path is, so we need to identify the paths. So here many paths were there, right, from the beginning. So from the node 1, in order to, so we need to move from node 1 to 6, we are having different paths. So let me write here only. So how we can move from 1 to 6? So there are different paths were there, like from A, okay, so E. A E in the hogbit direct 1 in the 6 hogbit. Okay, so one path. And coming here next to B,
A D F I. E F I. So you can also move like this. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ. Next ಇಲ್ಲಿಂದ C. So G I C G I. So you can also move like this. ಹೀಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. Next coming to here one more C H. ಸಿ ಹೆಚ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ 6 ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ A D F ADFI. ಡಿ I. ಎಫ್ ಐ. F I. Okay. So now we need to so identify the values of this. A F ಎಷ್ಟು A ಮತ್ತು E ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. A is 24, this is 20, 23 and 24. It will be 47. Okay, this is never, it never become a, so this is a critical path. Why? Because already we know this project duration is 67. So that the path, one of the path will be there. So that path will give you 67. That is how you need to remember. 67 ಬರುವಂಥ ಪಾತ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So B F I. So B is 8, F is 18 and this 10. 28 plus 38 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 36, around 36 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಲ್ಲ. Okay, next C G I. C is 20 and G is 19 and this 10. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 30 plus 49 ಆಗುತ್ತೆ. No, it is also not a critical path. So next to G and H. C and H. C is 20 and H is 4. So this is only 24. No, this is another critical path. A. Coming to last path 23 plus 16. So 23 plus 16. Okay, plus 18. So plus 10. Okay, so what is will be the value? 23 67. plus 16 plus 18 60, plus 10. 67. 67. 67. This is how we need to identify. This is a project duration is 67, right? So this is the minimum time it required to complete this project. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಡೆ finish ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because of the interrelation among the activities. So there will be a so interrelation among the activities ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿತೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 67 ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ 67 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್, ಈ ನೋಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಪಾತ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಎ ಇ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ 67 ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಪಾತ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್? ಸೊ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ A D F I. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ project. The critical path is so this is A, activity A. So this is D. Okay, so A B. So next is F I. like this. This is a critical path. Or you can also write like this: 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6. This also represents the critical path only. Okay, this is number and this is activities. Activity is just activity, critical activity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ what we have to write is activity A, activity B, activity F and activity so I. So these are the critical activities. Node ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what are the critical nodes ಅಂತ? Critical nodes ಕೇಳಿದ್ರೆ so these are the critical nodes. ಯಾವುದು? Node 1, 1, 2, 5, Equal to 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 3, 5, 6. These are the critical nodes. Okay, this is how we need to be right. So next, find out ಮಾಡೋಣ. So just we are having a minute less time. Table ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ. So activity. So this is for the duration. Okay. So EST, EFT, LST, EFT. Okay, this is for activity ಬರ್ಕೊಂಡು. So we're having activities like A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, so
ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. Activities, and let me write down the duration of the each activities. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? This is 23, so this is 8, this is 20, so 16, 24, F is 18, G is 90, H is 4, I is 10. Like this activities ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ earliest starting time, earliest finishing time, finishing time. So latest starting time, latest finish time. This is total float, free float. So IDF. So this is interference float, IDF, and the last one is total float. IDF and this. So IDF, interference float. Okay. ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ನೋಡ್, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಲ್ ನೋಡೋದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇ ಎಸ್ ಟಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎದು ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ? ಬಿದು ಕೂಡ 0, ಸಿದು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಎಗೆ, ಬಿಗೆ, ಸಿಗೆ 0 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. Okay, this is how we need to write the EST of these 3 activities. And coming to the activities, so next of the further activities D and F ಇದೆ. Okay, so D and F activity D and F. So EST ಎಷ್ಟಿದೆ? 23 ಇದೆ. So that 23 ಅಂದರೆ ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಲ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ, so what? This will be the EST of that particular activity. Next coming to the EF ಆಯ್ತು. D ಮತ್ತು E ಆಯ್ತಾ? F. ಸೊ ಎಫ್ ಏನಿದೆ? 39 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? 39 ಇದೆ. ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್, ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್, ಹೌದಾ? ಅದೆಷ್ಟಿದೆ? 20 ಇಸ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 20 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 57 ಈಸ್ ದ ದಿಸ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ. ಇ ಎಫ್ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಕಾಲಮ್ 3 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 + 3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು? 23. ದಿಸ್ ಈಸ್ 8, ದಿಸ್ ಇಸ್ 20, 23 + 16, 39, ಆ್ಯಂಡ್ 23 + 24, 47, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ 40, ದಿಸ್ ಈಸ್ 7, 7. and this will be 39, and this will be 24, and this 67. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇ ಎಫ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏದು ಎಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಆದರೆ ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಹೆಡ್ ಹತ್ರ. ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸಿ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಏಗೆ ಏನಿದೆ? 23 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 23 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಗೆ, ಸೊ ಬಿಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 39, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗೆ 20. ದಿಸ್ ಇಸ್ 39 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೆಡ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್, ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ 67. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಗೆ 67. ಡಿಗೆ, ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಡಿ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? 39 ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ 39 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 39. ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿ, ಎಫ್ ಜಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಫ್ ಹೆಡ್ಡು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಜಿ ಹೆಡ್ಡು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಸೊ ದ 57. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 57. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಜಿಗೆ 57 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹೆಚ್, ಹೆಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೆಚ್ ಹೆಡ್ ಏನು? 67. ಸೊ ಐ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಹೆಡ್ ಕೂಡ 67 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 67 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ 23 - 0, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 31 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 0. 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 39 - 16, ಸೊ 23 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 20, 44. 57 - 18, 57 - 18 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 39. 39.
Okay, 57 minus 19, 38, 20. 38, ಇದು 18 ಇದು 19, 67 minus 4, 63, 67 minus 10, 57. ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಸೊ 3 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 5. ಕಾಲಮ್ 5 ಮೈನಸ್ 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ 6 ಮೈನಸ್ 4. ಓಕೆ, 6 ಮೈನಸ್ 4 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು. ಸೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಣ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು 0 minus 0, 31 minus 0, 31, 0. And this is 23 minus 23, 0. 43 minus this 20, 39 minus this 0, 38 minus 20, will get 63 minus this, it will be 40. And 57 minus 57, 0. Okay. Total float. So total float here find out ಮಾಡಬೇಕು. So this is free float. Free float is equal to total float minus head slack. ಹೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆರಡ್ರದ್ದು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 18 ಸ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಯರ್ 0. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು 35 ಮೈನಸ್ 13 4 ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಈ 35 ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ 35 ಮ್ಯಾಮ್. 35 ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ. 39 ಇಲ್ಲಿ 39 ಇದೆ 30. ಇಲ್ಲ, 33 ಪ್ಲಸ್ 16 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 39. ಎರಡು 39 35 ಅಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 39 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾರಿ 1 ಮಿನಿಟ್. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಟೇಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್. ಹೆಡ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. 0 ಮೈನಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 31 ಮೈನಸ್ 0 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ 63 ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಜ್ ಬನ್ನಿ. 40 43 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್ 40 ಬರ್ದಿದ್ರ 43 67 minus 43 plus 20 43 ಬರುತ್ತೆ.